पंचम श्रेणी पिलामाने समस्त साहित्य बही बाहर कर। साहित्य बहीर कालभेरिया कांदुची आम भाग 1 देखते। एटा हूँ भाग 2 कालभेरिया कांदुचीर विभिन्न आलोचना आम करवा है। बढ़िया बढ़िया मजा मजा सब आलोचना करवा। एटा हूँ भाग 2 बाहर कर। कालभेरिया कांदुची पाठ बाहर कर। मुझे किसी प्रश्न पचार जोटा आम आगुरी पढ़ी गोटे डोडो पक्षी ठो ठो करदे केते केजी मांस बाहर कह। वेरी गुड 20 ରୁ 25 केजी मांस बाहर ना कि। अच्छा जदि पल्ल भितर डोडो पक्षी थी आम जन को गुली मारिया मरजा से बाकी सब डोडो पक्षी धाइबे ना सेमती बोका भाया अनेक थे से गोटे बोका निहाती बोका से जीवन गोटे अनेक थी ताकू मारा लाणी हेले से अनेक थे बुझा पड़े। डोडो से गोटे बोका पक्षी तब टेक्का पथर मारे गोटे मर्ज आ बाकी से देखुथे क्यों हो डर नाच क्यों हो कौन इन भाविक थी तांगे बुझुस। तेणु डोडो गोटे चालाक पक्षी ना बोका पक्षी कह बोका पक्षी। अच्छा साहेब आसिले साहेबर साथी किए सब आसिले बेले आसिले कुकुर आसिले एटा भी आमको कही ना नहीं। केउ मानक जाति भाई हूँ डोडो पक्षी कह पारांकर जाति भाई पारांको जाति भाई हूँ डोडो पक्षी है पारा भाया टी से कि बहुत बड़ किए डोडो पर को झांपी पड़ी तार प्राण नेला कुकुर ठीक कुकुर डोडो को झांपिकी तार प्राण ने पाठटा किए लिखिं कह डॉक्टर नित्यानंद स्वाई है। हे पहाड़ मो डोडो को देखिछ किए कहला कथाटा कालभेरिया कहला। मयूर को जिते बड़े कालभेरिया पचारा तुम्हें मो डोडो को देखिछ बोली मयूर कौन कहला कहीं ताकू तो मुझे देखुनी मयूर कहला कहीं ताकू तो मुझे देखुनी बुझा पड़ा। अच्छा घटी सब घटना किए देखी कह ठीक अच्छे पवन सब देखी किए देखी सब पवन डॉक्टर नित्यानंद स्वाई ए पाठ लिखिले ना कि। अच्छा से केबे जन्मग्रहण करछन्ते 1943 मसीहा जनवरी मास 29 तारिख रे केबे आउथरे कौन अच्छा केते मसीह पृथ्वीर शेष डोडो पक्षीटा मरीगला कह 1681 मसीह बुझा पड़ा 1681 मसीह पृथ्वीर शेष डोडो पक्षी शिकार कर मनुष्य जाति डोडो वंश को पूरा लोप करते आउ डोडो गोटे हेले ना निश्चिन्न होगला आ चिन्ह वर्ण किसी रहा ना तापटू देखा देख मुझे पढ़ुची देख बही देख पढ़िया डोडो आज नहीं गत 300 वर्ष तलू से पृथ्वी पक्षर सबुदिन लोप हो जाए तेबे डोडो सहित कालभेरिया बा संपर्क कौन डोडोर विच्छेद कालभेरिया बाहुनुसी कहीं कालभेरिया एक विराट वृक्ष से मर्सिस भी से बासिंदा किंतु केते मसीह मर्सिस मात्र 13टी कालभेरिया गछ बंची रही 1973 मसीह 1973 मसीह मर्सिस मात्र केतोटी कालभेरिया गछ बंची रही 73 केतोटी 13टी केतोटी
13ଟି ହେଲା। 1973 ମସିହାରେ ମର୍ସିରେ ମାତ୍ର 13ଟି କାଲଭେରିଆ ଗଛ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 300 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ମର୍ସିରେ ଯେତିକି ସବୁ କାଲଭେରିଆ ଗଛ ନଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ବୟସ ହୋଇଥିଲା କେତେ? 300 ବର୍ଷ ଲାଖର ଗଛ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ। ସେମାନେ ସବୁ ମରି ମରି ଆସୁଥିଲେ। ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଅକ୍ଷମ। କାଲଭେରିଆର ଫଳଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ବଡ଼, 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଖୋଳପା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ମଞ୍ଜି। ତେଣୁ ଏହି ମୋଟା ଖୋଳପା ଫୁଟେଇ ଗଜା ବାହାରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏ ଯେଉଁ କାଲଭେରିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ହେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଞ୍ଜି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ତା ସେ ଗଛ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ମଞ୍ଜିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଥିବ ତାର ଗୋଟେ ଖୋଳପା ଥିବ। ବୁଝ? ସେ ଖୋଳପାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଟାଣୁଆ ଖୋଳପା, ତେଣୁ ସେ ସହଜରେ ଗଛ ହେଇପାରିବ। ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ମୁଗ ତାକୁ ପାଣି ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ରଖିଦେବା, ବତୁରି ଗଜା ହେଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ପତଳା ଚୋପ ହେଲା। ଏବେ ନଡ଼ିଆରେ ଆଣିବା, ପାଣି ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ରଖିଦେବା, କାଲି ଗଜା ହେଇଥିବ କି ସେ? କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି? ତା ଚୋପାଟା ହେଉଛି ପୁରା କ'ଣ ଟାଣ, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଖୋଳପାଟା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲା କାଲଭେରିଆ ଗଛ, ତାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ରହୁଛି ଫଳ, ସେ ଫଳର ଉପର ଖୋଳପାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଟାଣୁଆ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ତେଣୁ ସେ ମୋଟା ଖୋଳପା ଫୁଟେଇ ଗଜା ବାହାରିବାଟା ସହଜ ହେଉନଥିଲା। ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ କାଲଭେରିଆ ଗଛର ମଞ୍ଜି ତଳେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଛ ହେଇପାରୁନଥିଲା? କାରଣ ତାର ଯେଉଁ ଫଳ, ତାର ଖୋଳପାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଟାଣୁଆ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଟାଣୁଆ ଏବଂ ମୋଟା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗଜା ହେଇପାରୁନଥିଲା ସହଜରେ। ହେଲେ କ'ଣ? କାଲଭେରିଆ ଡୋଡୋର ବଡ଼ ପ୍ରିୟ। କାଲଭେରିଆ ହେଉଛି ଡୋଡୋର ବଡ଼ ପ୍ରିୟ। ଡୋଡୋ କ'ଣ କରିବ? ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟାଏ ଗିଳି ପକାଇ, ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଫଳ ଯାକ ନଥିବ ସେ ଫଳ ଯାକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଖାଇଦେବ। କିଏ ଖାଇଦେବ? ଡୋଡୋ ଫଳକୁ କାଲଭେରିଆ ଖାଇବ ନା କାଲଭେରିଆ ଫଳକୁ ଡୋଡୋ ଖାଇବ? ଡୋଡୋ ଫଳକୁ କାଲଭେରିଆ ଖାଇଦେବ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଥରେ କୁହ, କିଏ କାହା ଫଳକୁ ଖାଇବ? ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲଭେରିଆର ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଡୋଡୋ ଗୋଟା ଗୋଟା ଗିଳିଦେବ। ତାର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଏହି ଫଳର ଖୋଳପା ନରମ ହୋଇଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ଖୋଳପା ଜାଗା ନାହିଁ, ସେ ଖାଇଦେବ। ଖାଇଦେଲେ ସେ ତା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯାଇକି ସେ ଖୋଳପା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନରମ ହେଇଯିବ। ନରମ ଖୋଳପା ପାଇ ଗୋଟା ଫଳଟା ପୁଣି ଡୋଡୋର ମଳରେ ବାହାରି ଆସେ। ବୁଝ? ବଟ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଯଦି କାଉ ଖାଇଦେବା, ଆଉ ଯଦି ଝାଡ଼ା ବସିଲେ ସେ ମଞ୍ଜି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ବସିଥିବ ସେଇଟା ଭିତରେ ଗଛ ହେଇଯିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତମେ ଦେଖିଥିବ କାହା ଛାତ ଉପରେ, କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯାଇ ବଟ ଗଛ ହେଇଥିବ। କେମିତି? କାଉ ସେ ଫଳ ଖାଇଥିବ, ଆସିକି ଝାଡ଼ା ବସିବ, ବୋଲେ ତାର ମଳରେ, ମଳ ମାନେ କ'ଣ? ଝାଡ଼ାରେ। ସେମିତି ଏ ଯେଉଁ କାଲଭେରିଆ ଯେଉଁ ଗଛର ମଞ୍ଜି ନୁହଁ, ସେ ସବୁ ଖାଇଥିବ କି? ଡୋଡୋ ଖାଇଥିବ। ତା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସେ ହାଲକା ନରମ ହେଇଥିବ, ଆସିକି ଯୋଉଠି ସେ ଝାଡ଼ା ବସିବ ଯାଇଥିବ, ସେଇଠି କାଲଭେରିଆ ଗଛ ହେଇଯିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ତ? ଏମିତି ସେ କାଲଭେରିଆ ଗଛ ବଢ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ତ ଡୋଡୋ ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ଫଳ ତ ମଞ୍ଜି ଗଛ ହେବନି। ତେଣୁ କାଲଭେରିଆ ଗଛ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ସରିଗଲା। ଦେଖ, ନରମ ଖୋଳପା ଥାଇ ଗୋଟା ଫଳଟା ପୁଣି ଡୋଡୋରେ ମଳରେ ବାହାରି ଆସେ। ଖୋଳପାଟା ନରମ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟାଣ ଖୋଳପାଟା ନେଇକରି ସେ ଟାଣ ଖୋଳପାଟା ଡୋଡୋ ଗିଳି ଦେଇଥିବ, ତା ପାକସ୍ଥଳୀକି ଯାଇକରି ସେ ଟାଣ ଖୋଳପାଟା ନରମ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଟାଣ ଖୋଳପାଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ନରମ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗଛ ହେଇପାରିବ। ବୁଝୁଛ? ଡୋଡୋ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, କାଲଭେରିଆ ଫଳ ଗିଳି ପୁଣି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତା। କାଲଭେରିଆ ଫଳରୁ ଗଜା ହୋଇ କାଲଭେରିଆର ବଂଶ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଡୋଡୋର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଗଲା ପରେ କାଲଭେରିଆର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗତ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶେଷ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା।
ଗତ 300 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କାଲଭେରିଆ ବୃକ୍ଷରୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇଥିବାର କେହି ଜାଣିନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ବୁଝିଲ? ଏ କାଲଭେରିଆ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଆଉ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଗଛ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଡୋଡୋ ତ ନାଇଁ ହଁ ଡୋଡୋ ହେଇଛି ଠୋଠୋ। ମଣିଷମାନେ ମାରିକି ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଣିଷମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି କି? ନୁହଁ। ତାର ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ମଣିଷମାନେ। ହେଲେ ସେ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ଏ ଯେଉଁ ଖାଇଛନ୍ତି ତାର ଅଭିଶାପ ଦେବ ନା ନାହିଁ? ସେ କାଲଭେରିଆ ଗଛ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ଗୋଟେ ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ, ବୁଝ? ନହେଲେ ଏବେ ଆମେ କାଲଭେରିଆ ଗଛ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କାଲଭେରିଆ ଗଛ ଦେଖିପାରିବାନି। ଡୋଡୋ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ କୁହ? ଯଦି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲେ ଟିକେ କାନ୍ଦିଦିଅ ଟିକେ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ମନେ କରି। ଟିକେ ବାହୁନି କାନ୍ଦିଦିଅ ରେ ମୋ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ। ଡୋଡୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବହି ଦେଖ, ଡୋଡୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିଏ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କୁହ? ଆମେ ମଣିଷମାନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। କାଲଭେରିଆ ମରି ମରି ଆସୁଛି। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ମଣିଷ ଜାତିର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ। ଆତତାୟୀ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଆତତାୟୀ ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 6 ଜଣ ଲୋକକୁ ଆତତାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେ ଜଣ ଲୋକକୁ ଆତତାୟୀ କୁହାଯାଏ? 6 ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତତାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବା ଲୋକ। ଯିଏ କାହା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ, କାହା ଦୋକାନରେ ଯାଇ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ, କାହାର ପାଳ ଗଦାରେ ଧାନ ଗଦାରେ ଯାଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ, କେଉଁ ମଣିଷକୁ ଖେଳୁଥିବ ଧୀରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏହା କହି କିରାସିନ ପକେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ। ଏମିତି ଯିଏ କରେ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ। 6 ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ନମ୍ବରର। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଷ ଦେବା ଲୋକ। ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରେ ସିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତତାୟୀ। କାହାକୁ ବିଷ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହାତ ଟେକନ୍ତି। ହଁ ମୋତେ ବିଷ ଖାଇବା ଭଲ ହେଲେ। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ? ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜଣକୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି? କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା, ଯେ ନିଆଁ ଲଗେଇବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆତତାୟୀ। ଆଉ କାହାକୁ କହିବା ଆତତାୟୀ? ଯେ ବିଷ ଦେଉଥିବ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ହେଲା, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଆସୁଥିବା ଲୋକ, ଖଣ୍ଡା କାତି ଭୂଷା ବର୍ଷା ବନ୍ଧୁକ ଉରା ଧରିକି ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରି ମାଡ଼ି ଚାଲ ମାର ମାର ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ ଯେମିତି କରୁଥିବ ଭୁଷ ଭୁଷ ପିଡ଼ ପିଡ଼ ହାଣ ହାଣ, ସେମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ। କେତେଟା ହେଲେ? 3ଟା। ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ, ବିଷ ଦେଲେ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଯଦି ଆସିବ ସେଇ ହେଲା ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଧନ ହରଣ କରୁଥିବ। ଯେ କାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରୁଥିବ, ଲୁଣ୍ଠୁଥିବ, ଠକୁଥିବ, ସେ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ। କେତେଟା ହେଲେ? 4ଟା। ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ଆତତାୟୀ, ଆଉ କ'ଣ ବିଷ ଦେଲେ ଆତତାୟୀ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ଆସିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଧନ ଯଦି କାହାର ହରଣ କରିବ, ଧନ ଚୋରେଇବ, ଲୁଣ୍ଠେଇବ, ସେ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ। ମନେ ଅଛି ତ? ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବଳପୂର୍ବକ ଅଧିକାର କରୁଥିବ ସିଏ ହେଉଛି। କାହା ବିଲକୁ ଆମେ ଯାଇ ଜବରଦସ୍ତି ଆବୁଡ଼ି ରଖିବା, ଏଇଠି ମୋର ବାଡ଼ିର ଏ ବିଲକୁ ଆଉ ଗଲେ ଏମିତି ଯଦି କହିବା, ତା ବିଲ ଆମେ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିବା ବେଲେ ଆମେ ଆତତାୟୀ ହେଲାନି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ, ହଁ ନାଇଁ? ଭଲ ଗୁଣ କିରେ? କାହା ବିଲକୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ଯାଇକରି କାହା ସମ୍ପତ୍ତି କାହା ଢିଅ ଥିବ କହିଲା ମୋ ଢିଅ ବାଡ଼ିରେ ପୁଅ ମୋ ବିଲକୁ ଆଉ ଏ ଢିଅ କିଏ କହିଲା ବେଇଆଡ଼େ ହେବ ଭାଗ, ସେ ମାଲିକକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବେଲେ ଆମେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ। ବୁଝ? କାହାର ପଦର ମାଳେ ତାର ଆଖୁ ଲଗେଇଥିବେ, ସେ ଆଖୁ ଆଣିଲେ ତାକୁ ବାଡ଼େ ଏ ପୁଅ ଆଖୁ କ'ଣ ନେଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ଜାଣିଛୁ ନା, ତାର ଲୁଣ୍ଠନ ଆମେ ଯଦି କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ ହେଲାନି? ଆତତାୟୀ ହେଲେ ହେଲା। କାହା ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇକି ଜବରଦସ୍ତ
ଉଡ଼ା ଏ ଘରେ ମୋର ତମ କିଏ ଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଡରା ହରା ଯଦି କରିବା ଆମେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ। ହେଲେ ଏବେ କେତେଟା ଆତତାୟୀ ହେଲା? 6ଟା ହେଇନି, 5ଟା ହେଲା। ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ବିଷ ଦଉଥିବା ଲୋକ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ହାଣମାର କରୁଥିବ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ, ଆଉ କ'ଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ସେଇ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଭୂମି ଜମି ଜମା ହେଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ଏରା। ତାପରେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବର ସରିଲା। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ? ବଳପୂର୍ବକ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କାହାର ଆଦାୟ କରିବା, ଜବରଦସ୍ତି ଦଖଲ କରିବା, ହେ ଏତିକି ଜାଗା ମୋର ହେଲା, ତାକୁ ଯାଇ ଫୁଟାଣି କାଢ଼ିବା ଯଦି କାହାକୁ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ବାଡ଼ ପିଟ୍ କରିବା, ତା ଚୁଟି ଘେରା ଘେରି କରି ଫିଙ୍ଗିଦେବା, ନେଇକିରି ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେବା, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛେ, ମୁଡ଼ିକିରି ବାଡ଼େଇଦା, ଗୋଡ଼ ହାତ ମାଗିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଲାଗିବା, ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ। କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଆତତାୟୀ। ଛଡ଼ା ହେଲା ନା? ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀ? 6 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ସେ 6ଟା ବି ନିଜେ କୁହ? ମନ ଦେଇଟେ ଶୁଣିବା ଆଉଥରେ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ 6 ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେଉଁ ଆତତାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତତାୟୀ। ମଣିଷମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆତତାୟୀ। ହେଲେ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ 6 ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି। ସେ 6ଟା କ'ଣ? ଯେ ନିଆଁ ଲଗେଇବ, କୁହ, ଯେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ, ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ଲୋକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ, ମନେ ଅଛି। ଆଉ ହେଉଛି ଯିଏ ବିଷ ଦିଏ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ। କିଏ? ବିଷ ଦେଉଥିବା ଲୋକ। ସେମିତି ଧନ ହରଣ କରୁଥିବା ଲୋକ, ସେଇ ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ, ଧନ ହରଣ କରୁଥିବା। ଆଉ ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଆସୁଥିବ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡା ବର୍ଷା ହେଲା, ଭୂଷା କାତି ଧରି ଗୋଡ଼େଇକି ଯେ ଡରାମାର କରିବ, ସେଇ ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବଳପୂର୍ବକ ଅଧିକାର କରୁଥିବ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ରେ? ଜମି ଜୁମା ସବୁ, କାହାର ଜମି, କାହାର ଢିଅ କହୁଛ ପରା, କାହାର ପଦରମାଳ, ମାନେ ବୁଝୁଛ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯିଏ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିବ ନେଇକି ବଳପୂର୍ବକ ଆଦାୟ କରିବ। କେବେ? ଗୋଟେ ଏ ବିଲ ମୋର ହେଲା, ସେ ମାଲିକ କୁହାଯାଏ, ତାର ଫୁଟାଣି କାଢ଼ି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଯଦି ଆମେ ସେ ବିଲ ଯଦି ଆମେ ଧରିକି ଆସିବା, ଆମେ ହେଇଯିବା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆତତାୟୀ ହେଲା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଲୋକ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା କ'ଣ? ମଦ ପିଇକିରି ଆଣିଆ, ମାଇନାଲୁ ପିଟିଆ, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଜଗିକିରି ଚୁଟି ଝିକା ଝିକି କରିଦା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ। ଯାଉଥିବ ତା ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ଝିକିଦା, ବେଲେ ଆମ ଲୋକ ଭଲ କହିକିରି ଗୋଟେ ମାଇନା ଲୋକଟେ ଯାଉଥିବ, ତାର ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ଆମେ ଯାଇକି ଝିକିଦା, ପିଟିଏ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ହେଲେ କ'ଣ? ଆତତାୟୀ। ଆତତାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଦେଖିବ ପିଟି। କିଏ କାହାର ଯଦି ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବ ପିଟିବନି, କିଏ ଦେଖିଲେ? କିଏ ବିଷ ଦ ଖାଇବାକୁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ କିଏ? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ ହେବା ହେଲା। କାହିଁ କାହାର ଆତତାୟୀ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହାତ ଟେକା? କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିରେ? ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ ଗୋଟେ ହେବି, ସମସ୍ତେ ଫୁଟାଣି କାଢ଼ି ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଣିବି, ରଖିବି ପାଖରେ, ଯିଏ ଫୁଟାଣି କାଢ଼ି ଟଣ୍ଟ ଧରେ କାଟି ଦେଇଯିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଭାଗ ମିଶିବ ହାତ ଉଠିବ, ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଦେଖିଦବ ଛେଚା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦବ, ନାଇଁ ରେ? ପୁଲିସ ଦେଲେ ଛେଚା ଖଣ୍ଡେ ଦବ ନା ନାଇଁ? କାର ପୁଲିସ ହୋଇଥାଏ ହାତଟ ଆତତାୟୀ କିଏ ହନି ସବୁ ପୁଲିସ କିରେ, ହେଲେ ମତେ ବାନ୍ଧିକି ପିଟିବ କିରେ? ଜଣା ପଡ଼ିଲା ତମେ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ରଖିଛ। ଆଉ ପକା ହାତ ପକା।
ହଉ ଏବେ ବୁଝିଲେ ଆତତାୟୀ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ଡୋଡୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମେ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। କିଏ ଦାୟୀ? ଆମେ ମଣିଷମାନେ। କାଲଭେରିଆ ମରି ମରି ଆସୁଛି। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ମଣିଷ ଜାତିଟା ହିଁ ଆତତାୟୀ। ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ଆତତାୟୀ କୁହାଗଲା? ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଆସିଲା, ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ମାରିଲା, କାଲଭେରିଆ ଗଛ ବି ମଣିଷ ମାରିଛି କରି ଚଳିବ। ଯେହେତୁ ଡୋଡୋ ମାରିଦେଲା, ଡୋଡୋ ମାରିଗଲୁ ଆଉ କାଲଭେରିଆ ଗଛ ହେଇପାରିଲାନି। ହେଲା, କାଲଭେରିଆର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ଆମକୁ ଜଣା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କାଲଭେରିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା ନାଇଁ, ତା ବଂଶ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିରୁପାୟ। ଯିଏ ତା'ର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ସେଇ ଡୋଡୋ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। କାଲଭେରିଆ ଗଛର ବଂଶକୁ ଯିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତା ସେହି ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଆମ ପରା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ମାରିଲେ 2 କେଜି ମାଂସ, ହଁ ନା ନାହିଁ? କେତେ? 20ରୁ 25 କେଜି ମାଂସ। ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ କାଲଭେରିଆ ଗଛ ଆଉ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆତତାୟୀ ହେଲେ ନା ନାହିଁ କୁହ? ହେଲେ ଯେ ତା'ର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତା ସେଇ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀକୁ ଆମମାନେ ସବୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଲେ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଡୋଡୋର ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ, କାଲଭେରିଆର ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆମେ ଡୋଡୋକୁ ମାରିକି ଖାଇକି ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଆଉ କାଲଭେରିଆ ଗଛ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ଛାଡ଼ିବେ ପୃଥିବୀ, ଯାରେ ଡୋଡୋ ଯାରେ କାଲଭେରିଆ ମଞ୍ଜି ଖାଇକିରି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଗଛ ତିଆରି କରରେ ବୋଲେ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ଆଇବ। ହେଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା କିଏ ଜାଣିଥିବ ଟିକେ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଫୋନ୍ କରିବେ। କିଏ ଜାଣିଛ କୁହ ହାତରେ? ଭଗବାନ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କିଏ ଜାଣିଛ କିରେ? ଜାଣିନ? ଜାଣିନ ଲେଖେ ଓକୁଡ଼ ରେଣ୍ଡୁ ଉନ୍ତୁ ଉନ୍ତୁ ନାଡ଼ୁ ସୁନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦୁ। ଏଇଟା ଯଦି ଏ ନମ୍ବରଟା ଯଦି ଡାଇଲ୍ କରିବ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିବ। ହେଲା, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ କହି ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ 3-4ଟା ପଠେଇଲି। ହେଲା କିରେ, ଏ ନମ୍ବରଟା କେବେ କହିବନି, ନିଜେ ଶୁଣିଥିବ। ହେଲା, ହଉ ଦେଖ, କିଏ ଗଛ କିଏ ପକ୍ଷୀ କୁହ? ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲଭେରିଆ ହେଉଛି ଗଛ, ଡୋଡୋ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ ନା ନାଇଁ? ଡୋଡୋ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀଟିଏ, କାଲଭେରିଆ ହେଉଛି ଗଛ ବୃକ୍ଷ। ସମାନ ଧର୍ମୀ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ନ ହୋଇ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲୁ। ଆମମାନେ ସେ କାଲଭେରିଆକୁ ଆଉ କାହାକୁ? ଡୋଡୋକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବଦଳରେ ତା'ର ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲୁ। ଭକ୍ଷକ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ତାକୁ ଖାଇଦେଲୁ, ମାରିକି ଖାଇଦେଲୁ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ସେମାନେ ସମାନ ଧର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖ, ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି ନା ନାଇଁ? ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି। କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେବକିରି କେବେ? ସେ ଛୋଟଟା ହେଇଥିବ କି ଜନ୍ମ କରିବ ରେ? ହଉ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁକୁରଟେ ନା ନାଇଁ? ମା କୁକୁରଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ନା ନାଇଁ? କରିବ। ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ସେ ଗଛ କେମିତି ଜନ୍ମ କରିବ କୁହ? ଏବେ ଜାଣିଲ ତ? ସେମାନେ ସମାନ ଧର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଛ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ। ହେଲେ ଏଇ ଗଛ ତିଆରି କରୁଛି ଏକାତେ କିଏ? ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ। ବୁଝିଲ? ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ଡୋଡୋକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା? କାହିଁକି ସେ ଜନ୍ମ ଦେଲା କାଲଭେରିଆକୁ? ଡୋଡୋ ଆଉ କାଲଭେରିଆର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲା ଉପାୟ କାହିଁକି? ଏପଟେ ଆମେ ନାଟକ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିବା। ହେଲା, ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଶୁଣିକି କହିବ। ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ଡୋଡୋକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ଡୋଡୋକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା? କାହିଁକି ସେ ଜନ୍ମ ଦେଲା କାଲଭେରିଆକୁ? କାହିଁକି ସେ ଜନ୍ମ ଦେଲା କାଲଭେରିଆକୁ?
ଡୋଡୋ ଆଉ କାଲଭେରିଆର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲା ଅବା କାହିଁକି? ଡୋଡୋ ଆଉ କାଲଭେରିଆର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲା ଅବା କାହିଁକି? ଆମେ କେହି ବି ସେ କଥା ଭାବିଲୁନି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ଆମେ କେହି ବି ସେ କଥା ଭାବିଲୁନି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। କାରଣ ଆମର କୁଆଡ଼େ ବିବେକ ଅଛି। ଆମର କୁଆଡ଼େ ବିବେକ ଅଛି। ଦେଖ ଆମର ସେ ବିବେକକୁ। ଦେଖ ଆମର ବିବେକକୁ। ଦେଖ ଆମର ବିବେକକୁ। କାଲଭେରିଆ ଲୁହ ଝରାଉଛି। କାଲଭେରିଆ ଲୁହ ଝରାଉଛି। କାଣି ହାମ୍ବୁଡ଼ିକିରି ଯେମିତି କାଲଭେରିଆ ଯେମିତି ବଇଛେ ସେମିତି ବଇକିରି ଲୁହ ଝରେଇଟେ କାନ୍ଦ ଦେଖିଆ କାନ୍ଦ। ହଉରେ ପିଲେ ଯାହା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ କାନ୍ଦନରେ ପିଲେ କାନ୍ଦନ। ତୁନି ପଡ଼ ଆଉ କାନ୍ଦନା। ସେ ଡୋଡୋ ତ ମଲା। ସେ କାଲଭେରିଆ ଗଛ କଥା ବୁଝିବା ଆମେ ଟିକେ ଆଉ କାନ୍ଦନ। ବସ ଭଲ ଚକା ପକେଇରି ବସ। ବସରେ ଚକା ପକେଇରି ବଉନରେ। କାଲଭେରିଆ ଲୁହ ଝରାଉଛି। ଗୁମରେ ସେ ବାହୁନୁଛି। ଡୋଡୋ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ଡୋଡୋ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ। କହ କାନ୍ଦି ଟିକେ କୁହ। ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖି ଡାଇଲଗ୍ଟା ମାର ଟିକେ। ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଡୋଡୋ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ ଡୋଡୋ। ହଉ ଏବେ ମଜା ଆସିଲା ନା ନାଇଁ? ମଜା ଆସିଲା ତ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ମଜା ଆସିଲା। ଏବେ ତୁଇ ମଜା ସମସ୍ତେ ପୁରା ଚୁପଚାପ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଟିକେ। 1 କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେ। 2 କହିଲେ ବହି ପଡ଼ିଆ। 1 ଖେଳିଲା ହେଲା। 1 ଭଲସେ ଠିଆ ହୁଅ ସିଧାରେ। 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 चौका पकी बसेंगे। ओके सीधा ना। 1 कहले कानून धरिया। 2 कहले गालू चापड़ा बाड़े है। 1 कहले कानून धरिया। 2 कहले गालू चापड़ा बाड़े 2 हाथ रे। 1 2 1 2 1 2
दो ମୁଁ କହିଥିଲି ଦो କହିଲେ ଗାଲକୁ ଚାପଡ଼ା ବାଡ଼େଇବ। एक दो एक दो दो एक एक दो एक दो एक दो दो एक एक दो नहीं ते साउंडटा बाहर पड़े बुझ नहीं एक दो दो एक दो एक दो दो एक एक साउंडटा बाहर पड़े जोरिया एक साउंड क्यों बाहर जोरिया साउंड बाहर दो एक एक हो आज भी खेल ए पूरा भल लगे ना भल लगे चकाबी बसे बड़े खुले ए पाठ पूरा फास्ट रे पाठ नाटा दिथर पढ़िया कवि परिचय दिथर लेख परिचय दिथर पाठटा को पूरा मन रखी पढ़िया माउथ पचारि है पढ़